اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الوافرة الكثيرة على أعدائهم ومعانديهم ومخالفيهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد قيامه يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين بن علي في مقابر القريش في مكة في الجنة المعلى وما به إلة ولا سقم أكثر من حبه لمولاه صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، آج کی مجلس سے امام حسین علیہ السلام جو شاہ نجف امام بارگاہ برنٹ ووڈ لانگ ایلن نیو یارک میں منعقد ہو رہی ہے، یہ مجلس بیاد سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہما ہے۔ جناب سید تقی رضوی صاحب اور رضوی فیملی کی طرف سے یہ مجلس خمسہ مجالس کا پارٹ ہے، آخری۔ یہ مجالس شروع ہوئی تھی امام الخوئی اسلامک سنٹر میں، 2 مجالس ہم نے وہاں پڑھی اور تیسری مجلس آج پڑھ رہے ہیں۔ عنوان رکھا تھا ہم نے وہاں لبیک یا حسین، آج اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ نہ معلوم یہ پروفیشنل ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی،
اگر کوئی ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو مہربانی کر کے یوٹیوب پہ ڈال دیں تاکہ یہ ہو رہی لائیو بھی ذرا ریکارڈ بھی کر لیں. جی ہاں انشاءاللہ, تاکہ یہ ریسرچ ورک گلوبل ولیج میں بھی پہنچ جائے اور آپ حضرات و خواتین کے توسط سے, ناظرین و ناظرات کے توسط سے حسینیوں تک بھی پہنچ جائے اور یزیدیوں تک بھی پہنچ جائے. اس لیے کہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ آمنے سامنے کھلم کھلا شروع ہو گئی, اور حسینیوں کی فتح یہ ہے کہ الحمدللہ ہر روز یا دوسرے روز ایک یزیدی توبہ کر رہا ہے. آپ دیکھیں حکومتیں ان کے پاس, دولت ان کے پاس, ایجنسیاں ان کے پاس, درہم و دینار و ریال ان کے پاس, خزانے ان کے پاس, میڈیا پہ وہ چھائے ہوئے, پرنٹ میڈیا پہ وہ چھائے ہوئے, الیکٹرانک میڈیا پہ وہ چھائے ہوئے, سوشل میڈیا پہ وہ چھائے ہوئے. ہم سے کم از کم نسبتاً 90% زیادہ ہیں, مگر حسین کی عزاداری کی طاقت دیکھیے کہ سارے یزیدی دھیرے دھیرے سرنڈر ہو رہے ہیں, علم غازی کا لہرا رہا ہے. یہ ایک گاؤں ہے ملو والی, شاید آپ میں سے کوئی جانتے ہوں. یہ میں اس گاؤں میں جا چکا ہوں, ملہو والی. اس گاؤں میں سرکار غازی علیہ السلام کا علم انہوں نے زخمی کیا. الحمدللہ وہی علم ڈی سی نے آ کر, اے سی نے آ کر منت کر کے سیدزادے سے لگوایا. تو بحمدللہ دن بدن وہ جو قاضی شرح تھے, وہ مفتیان بے حیا و بے شرم, وہ جاہل مفتی جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, جن کو تبری کا نام نہ آتا ہو, اپنے مورخ تبری میں لکھا ہے. جن بیچاروں کو اپنے مولوی کا نام نہیں آتا, وہ حسینیوں سے ٹکر لینے جا رہے ہیں. تو بحمدللہ دن بدن میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, فضل و عنایت سے حسینیت جیت رہی ہے. جیسا کہ ہمارے بھائی ارشاد رضوی صاحب نے ارشاد فرمایا, بزرگ ہیں, بزرگوں کی بات جوانوں کو ماننی چاہیے. میں بھی ان کی بات مانتا ہوں, باقی تو باقی رہ گئی. الحاج بھی ان کی بات مانتے ہیں. جی ہاں, تو ہمیں یہ بات ان کی مان لینی چاہیے کہ منفی پراپیگنڈے نہیں کرنے چاہیے. وہ فرما رہے تھے کہ انتظامیہ کو کال کر لیں, ان کا مقصد ہی شرارت ہے, انتظامیہ کو کال کیسے کریں؟ وہ چاہتے ہیں عزاداری کو رکوانا. یہ کالی بھیڑیں ہیں جو ہماری قوم میں داخل ہو چکی ہیں, ان کو دفع دور کرنا ہوگا, ان کو نکالنا ہوگا. ہمیں بھرتی کے شیعہ نہیں چاہیے, ہمیں مخلص شیعہ چاہیے, مخلص عزادار چاہیے. اچھا ہی نہیں رہا. آپ حضرات و خواتین اس بات کی تسلی رکھیں کہ بھاگنے والے تو میدانوں سے بھی بھاگتے رہے, اور ایسے کمبخت بھی تھے عبداللہ ابن حر جوفی جیسے, جو کربلا سے بھی جنت کو دیکھ کر مڑ گئے. الحمدللہ ہم غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں. الحمدللہ ہم نے 1400 سال میں
محمد و آل محمد سے، علی و آل علی سے، اولاد فاطمہ سے وفا کی ہے اور انشاءاللہ پھر بھی وفا کرتے رہیں گے۔ یہ بیچارے پراپیگنڈے والے یہ صرف باہر کے ایجنٹ ہوتے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، پیسہ لے رہے ہیں، سعودی عرب ان کو پیسہ دے رہا ہے، ایجنسیاں خرید رہی ہیں، ملک خرید رہے ہیں۔ آپ کو اسمارٹ انف ہونا چاہیے کہ پہچان لیں ہماری صفوں میں مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ عزاداری رک جائے۔ عزاداری انشاءاللہ کبھی نہیں رکے گی، پہلے سے اور زیادہ ہوگی۔ دیکھیے میں اتنا تو بتا دوں آپ کو، الحمدللہ چاند رات سے لے کر آج تک میرے نوٹس میں تو ایک کیس نہیں آیا کہ جس کو امام بارگاہ سے کرونا لگا ہو۔ ہاں لگ رہا ہے باربیکیو سے، پورے کے پورے ٹبروں کو لگا ہے، باربیکیو سے لگ رہا ہے، ریسٹورنٹ سے لگ رہا ہے، مطاعم سے لگ رہا ہے، پارک سے لگ رہا ہے، امام بارگاہوں سے الحمدللہ نہیں لگ رہا۔ تو جھوٹ نہ بولیں، کم از کم خدارہ جھوٹ نہ بولیں۔ اگر لگنا ہوتا تو مجھے پہلے لگتا، اس لیے کہ میں نے کرونا والی میتوں کو بلک میں نہلایا ہے۔ لہذا مہربانی کر کے یہ پروپیگنڈے چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اور اب یہ ایک ظاہر ہے ہم سب نے لبیک یا حسین کہنا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا، یاد ہوگا کہ امام حسین کے 6 شعر یاد ہے آپ کو، اور اللہ کے 5 شعر، یہی کہا تھا نا، 11 کل ہیں۔ میں 3-4 دن سے بہت پریشان تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین 6 کہے، اللہ 5 کہے، تو آج 6 بھی مل گیا۔ 6 شعر ہیں امام حسین کے، 6 شعر ہیں جواب میں اللہ کے۔ توجہ رکھیے گا، جو ہاٹ لائن پہ بات کرے اسے تو کلیم اللہ کہتے ہیں، جو مقابر قریش سے آواز دے اور انس ابن مالک جیسا صحابی گواہی دے اور اللہ فوراً جواب دے اسے حسین کہتے ہیں۔ ما بہی علت ولا سقم، ایک شعر رہ گیا تھا امام حسین کا، 6۔ کوئی ایسی تکلیف، دکھ، رنج، علم حسین کو نہیں لگتا، ایسا کوئی سقم، ایسی کوئی مرض، ایسی کوئی تکلیف، ایسی کوئی پریشانی حسین کو نہیں ہے، اکثر من حب ہی مولا ہو، کہ جو اس کی اللہ سے محبت سے بڑھ جائے۔ کوئی سمجھے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ بیماریوں میں جزا و فضا کرتے ہیں، حسین کہتے ہیں میری بیماریوں پر اللہ کی محبت حاوی ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ حسین ابن علی اتنا برداشت کیوں کر گئے؟ اس لیے کہ ہماری طرح مٹی سے بنے ہوتے تو برداشت نہ کرتے، نور سے بنے تھے، تار ادھر ملی تھی، کنیکشن ادھر ملا تھا، جتنی مصیبتیں زیادہ ہوتی گئی اتنی حب الہی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اللہ کے جو جواب آئے ان میں سے ایک سن لیجئے، دعا کا عندی یجولو فی حجب، اے حسین جو دعا آپ کر رہے ہیں اللہ نے جواب دیا، اللہ جواب دے رہا ہے۔ انس بن مالک سن رہے ہیں، بہار میں علامہ مجلسی نے ان سارے اشعار کو لکھا ہے کہ اللہ نے آواز دی، جو دعا اے حسین ابن علی آپ کر رہے ہیں، میری نظر میں، اللہ کی نظر میں وہ ٹکراتی ہے
हिजाबात कुदरत इलाही से। कोई समझ रहे या नहीं? भैया बंदों को तो पता ही नहीं कि दुआ कबूल हुई या नहीं। अल्लाह कह रहा है इधर तेरे लब हिलते हैं हुसैन, उधर कुदरत के इस्तिजाबत के हिजाबों से ये दुआ टकरा जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अगला जो मिसरा है, जैसे शायर कहते हैं ना कि अब मैं वो मिसरा पढ़ने जा रहा हूं जो मा हसल है आज का। अगर मैंने ये मिसरा अल्लाह का समझा लिया तो आपको आज अंदाजा होगा लब्बैक या हुसैन हम क्यों कहते हैं, और खालिक व मखलूक लब्बैक या हुसैन क्यों कहते हैं। देखिए अल्लाह ने कभी नहीं कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने नहीं कहा लब्बैक या आदम, लब्बैक या नूह, लब्बैक या इब्राहिम, लब्बैक या इस्माइल, लब्बैक या इसाक, लब्बैक या याकूब, लब्बैक या यूसुफ, लब्बैक या ज़ुल्किफ्ल, लब्बैक या यूनुस। कभी नहीं कहा अल्लाह ने लब्बैक या मूसा, जिनसे हार्ट लाइन पे बात करता है। कभी लब्बैक या मूसा नहीं कहा, कभी लब्बैक या ईसा नहीं कहा, कभी लब्बैक या ज़करिया नहीं कहा, कभी लब्बैक या याह्या नहीं कहा, कभी लब्बैक या मोहम्मद नहीं कहा, कभी लब्बैक या अली नहीं कहा, कभी लब्बैक या फातिमा नहीं कहा, कभी लब्बैक या हसन नहीं कहा, कभी लब्बैक या जिब्रील नहीं कहा, कभी लब्बैक या मीकाईल नहीं कहा, कभी लब्बैक या इज़राइल नहीं कहा, कभी लब्बैक या इसराफील नहीं कहा। अगर अल्लाह की लुगत में किसी के लिए लब्बैक है तो लब्बैक या अब्दी हुसैन इब्न अली के लिए, लब्बैक या अब्दी। दुआ का इंदी यजूलो फी होजो बिन, तेरी दुआ फिजा में नहीं ठहरती मेरे हुसैन, तेरी दुआ हवा में नहीं ठहरती, तेरी दुआ तेरे दहन से निकल के मेरे इस्तिजाबत व कुदरत के हिजाबों में आती है। और मैं ए हुसैन फहस्बो का सित्रो कद साफरना, अल्लाहु अकबर। ए हुसैन इब्न अली, आपके लिए मेरी तरफ से, खालिक की तरफ से ये काफी नहीं है कि मैंने अपने और तुम्हारे दरमियान हिजाब हटा दिए हैं। समझना जरा अली के शियो, सारी कायनात के लिए हिजाब है। हुसैन मैंने अपने और तेरे दरमियान हिजाब हटा दिए। अब समझ में आई बात। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया, या मोहम्मद मुस्तफ़ा को कहा या हुसैन शहीद करबला को कहा, हिजाब हट गया। हो मिन जवानिबिही हुर्रा तसरीहन लिमा शफताहु। अल्लाहु अकबर।
लिमा कशफाहु, अजीब शान से ये जुमला कहा है कि ऐ मेरे हुसैन, अगर तेरी दुआ से हवाएं भी कहें कि तेरी दुआ नहीं उठा सकती, अगर फिजाएं भी कहें कि तेरी दुआ नहीं उठा सकती, तो तेरा रब डायरेक्ट तेरी दुआओं को उठाने के लिए तैयार है। तेरी दुआओं को डायरेक्ट मैं उठाऊंगा, हवाओं की जरूरत नहीं, बादलों की जरूरत नहीं, मैं खुद उठाऊंगा। अब समझ में आई बात कि क्यों इस्तिजाबत दुआ तहता कुब्बते, हुसैन के कुब्बे के नीचे दुआ रद्द नहीं होती। किसी ने इमाम से कहा सरकार आपके जद के कुब्बे के नीचे दुआ रद्द नहीं होती, और हम गरीब जो जियारत पे जा ही ना सके तो दुआ कैसे कबूल फरमाए? आपने फरमाया मेरे जद हुसैन की मजलिस को अल्लाह कुब्बतुल हुसैन बना देता है। मौला सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। शाह जी बिस्मिल्लाह। आखिरी शेर 12 मुकम्मल हो गए। सलनी बिला रगबतिन वला रहबिन। सुभान अल्लाह, ये जुमला ऐसा है कि अगर मैं समझा लूं तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत स्वारत हो गई। ये वो शेर था जिसकी मुझे तलाश थी। सलनी 12वां, 6 इमाम हुसैन के, 6 अल्लाह के। मैं पूरी दुनिया से ये कहूंगा, मैं अपने तमाम सुन्नी भाइयों को भी ये अर्ज करूंगा कि जिनको आपने अपना इमाम माना है, आप उनसे कोई ज़ईफ रिवायत साबित कर दे कि कभी उन्होंने फरिश्ते से बात की हो। मेरा मौला तो खुदा से बात कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तक शिफा का भी जुमला मैंने पढ़ा है, बाज़ जगहों पे ज़रा मुख्तलिफ आ जाता है, तो कोई खुदा न खास्ता किसी किताब में तक शिफा पढ़ ले तो घबरा ना जाए। मैं सारी किताबें पढ़ के आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ। जनाब मौलाना रेहान नकवी साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ, अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात आलिया में भी इजाफ़ा फरमाए। और जितने भी मेरे भाई बहन दूर नज़दीक से बेसमेंट में भी बैठे हैं, बाहर भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर भी तशरीफ़ फरमाएँ, बहनें भी हमारी, बेटियां, अल्लाह ताला सबको ज़िंदा और सलामत रखे। और आज की जो ख़ास मजलिस है जिसमें आप ज़ियारत करेंगे, उस चादर की जो सुकून हुसैन के साथ मंसूब है, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इस सुकून हुसैन के सदक़े में आपकी ज़िंदगी में सुकून अता फ़रमाएगा, और बानियान मजलिस को अल्लाह अजर व जज़ा मरहमत फ़रमाएगा, और अल्लाह कोरोना वायरस का बिल्कुल ख़ात्मा फरमा दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस दुख्तरे नेक अख्तर के सदक़े में कि जिनके बग़ैर इमाम हुसैन को सुकून नहीं मिलता था। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान गिरामी क़द्र, माशाअल्लाह ये एक मिसरा और रह गया है, एक का एक मिसरा और रह गया। सलनी ऐ हुसैन इब्ने अली, मुझसे सवाल करें। अजीब है, वैज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावत दाए इज़ा दाअनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ये कुरान का खुला, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। आम लोगों के लिए भी यही है कि दुआ करो, इस्तिजाबत होगी। हमारे यहाँ, हमारे आजकल के जो हमारे भाई बहन हैं, अभी भी रास्ते में भी तकरीबन ये मियाँ सब बेचारे गाड़ी चला रहे थे, कालों पे काले आ रही है कि कोई मौजूदा दिखा दें, बस दुआ दे दे। नमाज पढ़ते नहीं, नमाज नहीं पढ़ते हम, कुरान पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, मौजूदा कोई दिखा दे। ऐसे कैसे मौजूदे हो भाई? नमाज पढ़िए, रोज़े रखिए, तहज्जुद पढ़िए, सच बोलिए,
پراپگنڈوں کے خلاف کھڑے ہو جائیے، یزیدیت کے خلاف کھڑے ہو جائیے، حسینیت کا دفاع کیجئے، عزاداری کا دفاع کیجئے، مجلس کا دفاع کیجئے، ماتم کا دفاع کیجئے، تقوی کا دفاع کیجئے، زہد کا دفاع کیجئے، عقائد کا دفاع کیجئے۔ کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، آپ دعا کریں گے کائنات کے پیر اللہ سے آپ کی دعا کو قبول کرا دیں۔ تو سالنی، آپ اے حسین ابن علی، آپ مجھ سے سوال کریں۔ کیسے سوال کریں؟ بلا رغبت ولا رہب۔ اللہ گواہی دے رہا ہے، مجھے معلوم ہے میرے حسین، نہ آپ کو کوئی رغبت ہے کہ میں کہوں رغبت کی وجہ سے دعا کرے، مانگے مجھ سے، نہ آپ کو کوئی خوف ہے۔ یہ تو بالکل وہی جملہ ہے، الہی ما عبدتک، اے میرے پروردگار، میں نے نہیں عبادت کی تیری طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ علی نے تیری عبادت تیرے جنت کے لالچ میں نہیں کی، تیری جہنم کے خوف سے نہیں کی، تجھے عبادت کے قابل سمجھا ہے، اس لیے علی نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نبیوں نے پکارا، سب مل کے بولو، منکر کی تباہی تیری قبر کے باہر، تیری قبر کے اندر، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ سلنی بلا رغبت ولا رہب، اے میرے حسین، اللہ کہہ رہا ہے سوال کیجئے مجھ سے، رغبت کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، کسی لالچ کے لیے نہیں، کسی اپ گریڈنگ کے لیے نہیں، کسی ایلیویشن کے لیے نہیں، اللہ اکبر، ولا رہب، کسی خوف کے لیے نہیں۔ اگلا جملہ ایسا ہے، یعنی اگلا یہ ایک سنٹنس ایسا ہے اس اگلے مصرعے کا کہ جو حسین ابن علی کا مقام بھی سمجھا دے گا اور پتہ بھی چل جائے گا ہم کیوں لبیک یا حسین پر امیدوار ہیں۔ ولا حساب، میرے حسین بلا حساب مانگ۔ سمجھے ذرا خدا را بھیا، قیامت کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن، واحد حسین ہے جس کے لیے کوئی حساب نہیں ہے۔ بلا حساب مانگ میرے حسین، بلا حساب مانگ۔ کیوں؟ انی انا اللہ، مجھ سے مانگ اس لیے کہ میں اللہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، ایسے موحد اماموں کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ وہ خدا ہے تو کتنی بڑی خیانت ہے آل محمد کے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ۔ انہوں نے اللہ کو منوایا ہے، اللہ نے انہیں منوایا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ اللہ کو منواتے رہے، اللہ قیامت تک
انہیں منوا رہا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر آپ مجھے کہیں دین اسلام کا مکمل تعارف کیا ہے تو میں یہی کہوں گا اسے سمجھ لو اللہ کو انہوں نے کیسے منوایا ہے, اللہ نے انہیں کیسے منوایا ہے, سارا اسلام سمجھ میں آ جائے گا. یہ ہے اسی لیے دعائے عرفہ میں حسین ابن علی کا یہ جملہ ہے کہ بار الہ جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا, اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا. پوری توحید سمرائز کر دی حسین ابن علی نے اس ایک جملے میں. اس لیے ہم لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ حسین بلا حساب مانگیے, یعنی میں حاضر ہوں, بلا رغبت مانگیے, بلا رہب مانگیے. آپ کی دعاؤں کو میں کہیں فضاؤں ہواؤں میں رکنے نہیں دوں گا, ڈائریکٹ مجھ تک آئیں گی. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں جہاں فرشتہ ہٹ جائے اسے واسطہ حسین کہتے ہیں. سمجھے ذرا خدا را, حسین ابن علی فرشتہ یہاں دخیل نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ حسین کا ربط ہے خالق کے ساتھ. اس لیے ہم لبیک یا حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں. اور پھر اس میں یہ دیکھنا ہے کہ بعض اوقات ہم سیلفش ہو کر لبیک یا حسین کہتے ہیں. بچے مل جائیں, بیمار شفا یاب ہو جائیں, رزق اچھا مل جائے, قرض ادا ہو جائے, مشکلیں حل ہو جائیں, یہ بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں, یہ بھی جائز ہے. اس لیے کہ اگر خان نیاز حسین سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ یہ بھی جائز ہے, مانگیے, بے شک مانگیے. اگر ان کے ذریعے نہیں مانگنا تو کن کے ذریعے مانگیں گے؟ دیکھیے آپ, ہم تو گاؤں کے لوگ ہیں. ہمارے پہلے جب ہم بچے تھے تو پولیس والا سپاہی ہمارے نزدیک ملک کا صدر ہوتا تھا. پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پٹواری ملک کا صدر بن گیا. ایسے آہستہ آہستہ اب تو صدر بھی ہمیں غلام دکھائی دیتے. جب سے ہم غلام بن گئے ہیں حسین ابن علی کے, کائنات ہمیں غلام دکھائی دیتی ہے. کوئی سمجھ رہے نا؟ اس لیے آپ حضرات یہ سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے خان نیاز سے ضرور ہم مانگیں گے. اس لیے یعنی ہم ان کے ذریعے اللہ سے, اصل دینے والا اللہ, واسطہ حسین کا اصل دینے والا اللہ. یہ چند دن پہلے کی بات ہے, ایک جنازہ تھا کسی جگہ, کسی سینٹر میں. جیسے یہ امام الخوئی اسلامک سینٹر والے بھی مجھے بلا لیتے ہیں جنازے کے لیے, یہاں پر بھی بلا لیتے ہیں, الحاج بھی کبھی کبھار اگر مولانا نہیں ہے یا ادھر ادھر ہیں. تو میں گیا جنازہ پڑھانے کے لیے, تو ایک صاحب مجھے وہاں ملے, ایسے ہی جیسے ارشاد بھائی کہہ رہے تھے نا, اسی قسم کے, وہ جو جنہوں نے بائی برتھ سرٹیفکیٹ لے رکھا ہے ہر ایک کی بے عزتی کرنے کا, انکلوڈنگ مراجع اور علماء. میں تو خیر اپنی بے عزتی پہ کبھی پریشان ہوتا نہیں ہوں, اس لیے میں کیا چیز ہوں. جن کی نظر میں خوئی خمینی کچھ نہیں ہے, ان کی نظر میں سخاوت حسین کو برا بھلا کہیں تو اچھی بات ہے, ان کو کہنا چاہیے, ان کا ظرف کھلنا چاہیے, ان کا تعارف ہونا چاہیے, پتہ لگنا چاہیے کہ یہ پیسہ حلال کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب پیسہ لے رہے ہیں تو بیچاروں کو کرنے دیجئے, ان کے روزگار کا مسئلہ ہے. ہمیں دو چار گالیاں دیں اور ان کا گھر چلتا رہے تو میں تو کوئی حرج نہیں, میں تو ٹالریٹ کر لوں گا. اس لیے کہ گھر بھی تو چلانا ہے نا. ہماری طرح محنت تو کرنے سے رہے, پڑھنے سے تو رہے, امتحان تو دینے سے رہے. جب جاہل ہیں تو ظاہر ہے یوں ہی پیسہ آئے گا, یا ریال سے آئے گا, یا درہم سے آئے گا, یا دینار سے آئے گا. جیسے قاضی شرح کو آیا تھا, قاضی شرح نے قتل حسین کے فتوے سے انکار کیا. پوچھیں, جب اونٹ لدے ہوئے آئے رات کی عشاء کے نماز کے بعد, اور گھنٹیاں ڈبل گھنٹیاں لگائی گئیں, ڈبل گھنٹیاں لگیں,
ताकि मुतवज्जे हो दीवान आली में बैठा हुआ काजी उल कुजात। उसने कहा ये ऊंट मेरे अंदर क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा ये अमीर ने पैसा भेजा है, ये सोना है, चांदी है, दिरहम है, दीनार है। उसके बाद उसने फतवा कत्ल हुसैन लिख दिया, लिख भी दिया। और आज सुन लीजिए मुझसे, लबैक या हुसैन में ही ये टॉपिक पढ़ा जा सकता है। इतना शातिर था, इतना शैतान था, इतना कमीन फितरत था। मैंने एक मजमून लिखा शाह जी चंद दिन पहले काजी शुरै के खिलाफ। हमारी कौम के काजी शुरै नाराज हो गए। किबला हमारी जो कौम में काजी शुरै हैं वो बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने जनाब लंबे चौड़े मैसेजेस लिखे कि डॉक्टर साहब से कहे कि इसका सबूत दें, किस किताब में लिखा हुआ है। खैर आपकी दुआ से फिंगर टिप्स पे हमारे पास सबूत है। मैं रात के 2 बजे मैंने उनको सबूत लिखा। मैंने कहा ये 2 किताबें हैं, देख लीजिए, और ये दोनों किताबें आपके आकाओं की हैं, आपके जो आका है ना उन्हीं की ये किताबें हैं। सफ़ा नंबर भी देख लीजिए, अगर कहें तो मैं फोटो स्टेट भी भेज देता हूँ। अगले दिन उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, मगर लगता ये है कि ये शायद हमारे आकाओं से आप लोगों के गुलामों ने लिखवा दी। यानी आप देखें इनकी हुज्जतें, देखें इनकी। काजी शुरै के खिलाफ मैंने मजमून लिखा और इनको आग लग गई, इसलिए कि इन्होंने खुद काजी शुरै का कैरेक्टर दिखाना है ना दुनिया में। ये खुद कैरेक्टर है काजी शुरै का। तो काजी देखिए यजीद को आज बताएं, ये पाकिस्तान में दुनिया में वाहिद मुल्क है, वाहिद मुल्क अलहाज दुनिया में, हत्ता सऊदी अरब में यजीद के तौसीफी कलमे इतने नहीं कहे जाते जितने पाकिस्तान में कहे जाते, इंडिया में नहीं कहे जाते। वो एक अभी जुलूस निकला है आज अम्मा आयशा का, अम्मा आयशा करने, ये हमसे सीख रहे हैं, जुलूस आए रहे के नारे भी हमसे सीख रहे हैं। जी हाँ, हमसे एजाजुल हक ने एक मरतबा मुझे मिल गया इत्तेफाक से एयरपोर्ट पर। तो मैंने कहा तुम तो बड़े रो रहे थे भाई। कहने लगे कि अब्बा जो फौत हो गए। मैंने कहा अब्बा के लिए जायज़ है, इमाम हुसैन के लिए आराम है, ये जिंदा बैठा हुआ है एजाजुल हक, पूछ लीजिए। तो कहने लगे नहीं अब्बा की शहादत के बाद पता चला कि शहीद के लिए तो रोना ही चाहिए। तो अब हर बंदा अब्बा मरवा के तो नहीं रोएगा ना। तो खैर बात बहुत दूर ना चली जाए। ये जो यजीद देखिए, शाम में, इराक में, ईरान में भी अहले सुन्नत रहते हैं, ईरान में देवबंदी भी रहते हैं, ईरान में वहाबी भी रहते हैं, वहाँ ऐसी कोई तौसीफ नहीं। सऊदी अरब में, बहरैन में, यमन में, अफ्रीका में, अमेरिका में देख लें। आप क्या समझते हैं यहाँ सारे मुहिब्बान हुसैन हैं? यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, मगर कोई जुरत करके दिखाए, कोई लिखे यजीद को रजी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह लिखे, कोई सैयदना लिखे, कोई अमीर यजीद लिखे या कहे, नहीं कह रहे। ये सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां सैयदना भी कहा गया, अलल ऐलान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। तो जाहिर सी बात है कि ये मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये यजीद को जो बचाते हैं ना। मेरे एक शागिर्द थे, आज इत्तेफाक से किसी ने भेजा मुझे क्लिप, बहुत मुझे पसंद आया उनका। एक मेरे शागिर्द थे मुल्तान के, शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इंशाअल्लाह जन्नती हैं। उन्होंने कहा कि साईं ये यजीद की मुखालफत इसलिए करते हैं कि हम इनको कहीं यजीद न कहें, ये इसलिए यजीद की हिमायत करते हैं। यजीद की हिमायत का मकसद ये है कि कहीं ये उस ज़द में ना आ जाएं। तो गली गली में आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर यजीद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, मगर दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनियत जिंदाबाद के नारे बढ़ रहे हैं। रेशो हमारी कम है, हत्ता कि हमारे सुन्नी भाइयों ने भी, मुझे अफसोस है उन्होंने हमें छोड़ दिया है, अगरचे वो वापस आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी हमें छोड़ दिया और वो भी साजिश का शिकार हो गए। मगर इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि सारे पाकिस्तान के अंदर चंद मुट्ठी भर यजीदी अलग हो जाएंगे और सारे हुसैनी इंक्लूडिंग शियों और सुन्नियों के ये अलग हो जाएंगे। अब जंग 73 फिरकों में नहीं, अब हुसैनियों में और यजीदियों में जंग शुरू हो गई।
लबैक या हुसैन का एक मफहूम आज समझ लें, वो जो पहला जुमला कहा है कहीं मिसयूज ना हो जाए। अगर आप अपने लिए मनफात के लिए, अपने मफादात के लिए, अपनी मुश्किलात के हल के लिए इमाम हुसैन को लबैक कहें तो भी हर्ज कोई नहीं। अलबत्ता आप सिर्फ यही हदफ न रखें कि हुसैन से लेना है, ये भी हदफ रखें कि हुसैन के काज की कुछ मदद भी करनी है। सिर्फ तबर्रुक व तयम्मुन के लिए आप नाम हुसैन को यूज न करें, आपने वे ऑफ लाइफ भी बनाना है हुसैन इब्ने अली के फुट स्टेप्स को। आपने यजीद मुर्दाबाद सिर्फ जबान से नहीं कहना, दिल से भी कहना है, किरदार भी गवाही दे। लबैक या हुसैन तब मुकम्मल होगा कि मुकम्मल किरदार यजीद से नफरत का इजहार हो। जैसे मस्जिद में हो वैसे जहाद पर हो, जैसे इमाम बारगाह में तदय्युन हो वैसे ही बच्चों की शादियों में तदय्युन हो। लाइफ पूरी एक तरह हो, तब तो लबैक या हुसैन है। यजीद हलाल मोहम्मद को हराम करता था, हलाल मोहम्मद को हराम करता था। हम हलाल मोहम्मद को हलाल रहने दें, हराम मोहम्मद को हराम रहने दें। यजीद शराब खार था, हमारी सफों में कोई जवान शराब खार ना हो, कोई शराब का बिजनेस ना करे, कोई शराब का स्टोर न खोले। हराम कमाइयों को छोड़ दो, हलाल कमाइयों की तरफ आ जाओ। यह मुमकिन नहीं है कि आधा इंसान हुसैनी हो, आधा यजीदी हो, या पूरा हुसैनी बनना होगा या पूरा यजीदी बनना होगा। यजीद के कैपिटल में खुले बंदू शराब ऑफिशियली जायज समझ के बिकती थी। हमें एक यू टर्न तो लेना पड़ेगा कि हम कभी शराब को देखे नहीं। एक साहब थे, मुझसे कह लगे शराब का बिजनेस करता हूं हुजूर, मुझे दाद दीजिए, कभी खुद नहीं पी। मैंने कहा सुभान अल्लाह, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। हमारे भी क्या क्या क्लाइंट हैं, अल्लाह इनको हिदायत करे। जी हाँ, यजीद का किरदार यह था, उसने मस्जिद की इंसल्ट की थी। जो भी मस्जिद की इंसल्ट करेगा वो यजीदी होगा। मस्जिद का एहतराम करो। उसने मस्जिद में घोड़े बंधवाए थे। जो मस्जिद की इंसल्ट करेगा वो राह यजीद पे है, जो मस्जिद की रिस्पेक्ट करेगा वो राह हुसैन पे है। उसने खाने काबा का गिलाफ अपनी नजरों के सामने जलवाया था। जो भी कुरान जलवाए या एहतराम गिलाफ काबा को बिदअत कहे वो यजीदी है। उसने मंजनीकों से खाने काबा को छुटवाया था। जो भी खाने काबा का एहतराम न करे वो वक्त का अबरहा है या वक्त का यजीद है। जिस तरह अबरहा के लश्कर को अबाबीलों ने चोटा था, यजीद के लश्कर को हम हुसैनी चोटते हैं, आज तक चोटते आ रहे हैं। हमारा वही स्टेटस है जो अबाबीलों का था। थे तो छोटे छोटे परिंदे मगर इतने बड़े हाथियों को तबाह कर गए। हम हैं तो छोटे छोटे हुसैनी, बड़े बड़े यजीदों को बर्बाद कर दिया। शाह जी वाला सलामत, आबाद शाद, आबाद शाद रहे। बिस्मिल्लाह शाह जी। यजीद और उनके पैरोकारों पे लानत। यजीद
बिना वजू के कोई जिस तरह नमाज पढ़े। नारा हैदरी। यजीद कुत्तों और बंदरों से खेलता था, यह उसका किरदार था। यजीद के अब्बा हुजूर ने सबसे पहले दाढ़ी मुड़वाई थी मुसलमानों में। अव्वल मन खारिक़ लिहयतहू, वो पहला जो दाढ़ी मुड़वाने वाला था वो यजीद का वालिद था। तो जो यजीद के वालिद को फॉलो नहीं करते, आज के बाद दाढ़ी रख ले, हुसैन के बाबा को फॉलो करते हुए। आपकी खूबसूरती में फर्क नहीं आता। आप अली अकबर से ज्यादा खूबसूरत नहीं है, सरकार गाजी से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। कभी यू टर्न लीजिए जिंदगी के अंदर, ज़बानी कलामी लब्बैक या हुसैन न कहिए, कैरेक्टर और किरदार के साथ भी दस्तखत कीजिए लब्बैक या हुसैन के नारे पर। ये यजीद वो था जिसकी गवैया औरतें जिसके दरबार की जीनत थी। तो ये म्यूजिकल नाइट्स में हाजिरी देना हुसैनियों का काम नहीं है, यजीदियों का काम है। आपकी नाइट्स में तहज्जुद होना चाहिए। आप पढ़िए जरा, एक रात जो मोहलत ली या दी थी, उसमें सारी रात वो हिस्टोरियन लिखता है, जो सालिस था, जो क्रिश्चियन था, वो कहता है मैंने कान लगाए तो रक्स व सुरूद की आवाजें यजीदी खैमों से आ रही थी, तस्बीह और तहलील और कुरान की तिलावत की आवाजें हुसैनियों के खैमों से आ रही थी। आपके घरों में, गाड़ियों में, ऑफिसेज में, जॉब्स में, आपकी लाइफ में आया गानों की हुकूमत है या कुरान और तस्बीह और तहलील की हुकूमत है? यहां से पता चलेगा कि लब्बैक या हुसैन किस नीयत से कह रहे हैं। यजीद मलऊन, जिसकी ये आजकल वकालतों पे जुड़े हुए हैं। अभी एक खातून कोई है, पता नहीं कहाँ की है, बड़ा लंबा चौड़ा रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह, बड़ी गलीज अरबी बोल रही थी। जी हाँ, नहीं गलीज अरबी यानी सख्त अरबी, तो मेरी अरबी तो उससे भी ज़्यादा गलीज है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, मैंने तो सारे मुफ्तियों को आगे लगा लिया था आपके फजल करम से, आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद आले मोहम्मद की करम नवाजी से। ये इनसे कोई घबराइए नहीं, ये अच्छा है, अपना खुल के सामने आ रहे हैं, जाहिर है इनको खुल के आना चाहिए। सारे मर्दी तो नहीं आएंगे ना, कुछ हिंदा भी तो आएंगी ना, तो दौरे हाजिर की हिंदा भी आएंगे, आने दीजिए। जी हाँ, यजीद मलऊन इंशाअल्लाह चौथी जो मजलिस आएगी, देखेंगे अगर हमारे शाहिद हुसैन मलिक साहब ने कुछ मजालिस स्पॉन्सर किए हैं इमाम अल खोई इस्लामिक सेंटर में, अगर इमाम अल खोई इस्लामिक सेंटर खुल गए तो इंशाअल्लाह ये फिर चौथी मजलिस वहाँ आएगी। इसी उन्वान को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम यहाँ रोक रहे हैं गुफ्तगू को 2-4 जुमलों में, और वो ये कि देखिए लब्बैक या हुसैन कहने के लिए कुछ सैंपल मैं आपको दे दूँ। लब्बैक या हुसैन के सैंपल्स देख लीजिए। मसलन एक सैंपल है हबीब इब्ने मज़ाहिर असदी, बूढ़ा सहाबी रसूल, कारी कुरान, मुस्लिम इब्ने औसजाए असदी, जिसकी कमर नून की तरह झुक गई थी। यहां अमेरिका में तो नून की तरह मैंने देखी ही नहीं, हमारे यहाँ होता है गांव में 100 के ऊपर जो बीबियां चली जाती हैं उनकी कमरें बिल्कुल झुक जाती, बिल्कुल कमर उनकी तकरीबन यूं थी, झुक गई थी। अपने दोस्तों से कहा सुबह आशूर में कि चंद पटके लेकर मेरी कमर को कस दो। इसको कहते हैं लब्बैक या हुसैन। ये र्यूमर्स फैलाने से लब्बैक या हुसैन नहीं होती, ये इधर उधर के वीडियोस गलत डालने से और सेंटरों के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने से नहीं होती, या मातिमियों के खिलाफ, या उलमा के खिलाफ, या मराजे के खिलाफ, या आज़ादारों के खिलाफ, या मोमिनीन के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने से लब्बैक या हुसैन नहीं होती। लब्बैक या हुसैन एक इंस्टीट्यूट का नाम है, सिर्फ नारा नहीं है ये। सीखें हबीब से, सीखें मुस्लिम इब्ने औसजा से, सीखें ज़ुहैर से। अना ज़ुहैर अना इब्नुल कैन अज़ूदुकुम बिस्सैफ अनिल हुसैन।
میں زہیر ہوں، قین کا بیٹا ہوں، اپنی تلوار کے بل بوتے پر حسین سے دفاع کروں گا۔ یہ رجز دیکھیں، رجز یہ ہے لبیک یا حسین۔ جب لبیک یا حسین کہہ دیا تو خوف کیسا، ڈر کیسا؟ 30,000 کے مجمع میں ایک مجاہد جاتا ہے، 30,000 کو ایسے بھگا دیتا ہے جیسے شیر گیدڑوں کو بھگا دیتا۔ یہ ہے لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین یہ ہے حر۔ جب لبیک یا حسین کہہ دیا تو بیٹے کو پہلے بھیجوں گا، کیونکہ مجھے زیادہ یقین و ایمان ہے آپ پر۔ چاہتا ہوں میری زندگی کا ثمر میری آنکھوں کے سامنے آپ پہ قربان ہو جائے۔ وہی حجر بن عدی والی بات کہ اے غریب شام، اے حاکم شام، پہلے میرے بیٹے کو قتل کر، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ گھر کا سرمایہ پہلے حسین کے بابا کے لیے دے چکا ہوں اور پھر خود شہید ہو رہا ہوں۔ ذرا غور کریں آپ، محمد ابن ابی بکر یہ لبیک یا علی والے ہیں، میں سمیت تمار لبیک یا مرتضی والے ہیں، اور پھر حامی ابن عروہ، ایک روایت میں ہے 100، میرے پاس جو روایت ہے 500 تازیانہ مارا ہے، 500، اور ہر تازیانے پہ حسین کرتے تھے، ہر تازیانے پہ علی کرتے تھے۔ یہ ہے لبیک یا حسین۔ تازیانے لگ رہے ہوں لبیک یا حسین کہے، تازیانے لگ رہے ہوں، تیر برس رہے ہوں، تلواریں برس رہی ہوں، اور لبیک یا حسین کہے۔ آپ ذرا دیکھیں کربلا کے اندر مٹھی سارے افراد نے کس طرح یزیدیوں کو ذلیل و رسوا کیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں لبیک یا حسین کے لیے تو میرے عزیزوں مذہب کی بھی قید نہیں ہے۔ وہب کلبی کتنے دن کا مسلمان ہے؟ وہب کی ماں، وہب کی زوجہ، اگر کوئی عورت ہے شہدائے کربلا میں تو وہ کرسچن ہے جو کنورٹ ہوئی ہے۔ شہدائے کربلا میں خاتون بھی ہے، یہی ام وہب ہے، بعد میں تو زوجہ وہب کا بھی نام لکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں، یہ ہے لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین یہ ہے۔ سرکار آپ نماز پڑھیں، میں آپ کے سامنے سیکیورٹی گارڈ بن کے کھڑا ہوتا ہوں، جو تیر آتا ہے اپنے سینے پہ لیتے ہیں۔ نماز ارکان کے ساتھ نہیں پڑھو گے، سرکار اشارے سے پڑھ لی ہے، ارکان میں جنت میں آپ کے نانا کے پیچھے پڑھیں گے۔ شب عاشور میں مسلم ابن اوسجہ خطاب کر رہے ہیں۔ حبیب پوچھتا ہے آج شب کوئی خطاب کی شب ہے؟ کہتے ہیں میں اس لیے خوش ہوں کہ میرے اور جنت کے درمیان ایک رات کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ کانفیڈنس ہو تو لبیک یا حسین ہے۔ یہ کانفیڈنس ہو تو نیچرز بدل جائیں، تینتیں بدل جائیں۔ لبیک یا حسین کی سب سے بہترین مثال امیر مختار ثقفی، جس نے چن کے قاتلہ نے حسین کو مارا اور آخر اپنے بہنوئی کو مارا، اپنے بھانجے کو مارا، اور سجدے میں سر رکھ کے کہا یا اللہ گواہ رہنا میں نے حسین کا کوئی قاتل روئے زمین پر زندہ نہیں چھوڑا۔ آج یہ احمق مولوی ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ امام کی تائید نہ تھی، امام کی تائید نہ تھی۔ اللہ ان کو ہدایت کرے اگر ہدایت کے قابل ہے، ورنہ اللہ ان چھاتا برداروں سے ہماری جان چھڑائے۔ بس تقریر ختم ہو گئی آج کی حد تک۔ اللہ کریم آپ کو اجر دے، جزا دے، بانیان مجلس کو جزا ملے، اور آج کے بعد ناراض نہیں ہونا، آج کے بعد تبدیل ہونا ہے۔ لوڈ ذرا ناراضگی پہ نہ رکھیں، کچھ تبدیل ہو، چینج ہو آپ کے اندر، ہر مجلس میں کچھ چینج آئے آپ کے اندر، تبدیلی آئے۔ آج کے بعد اگر نیو یارک میں ریومرز بند ہو جائیں تو سمجھو عزاداری کا مقصد سمجھ میں آ گیا اور ہم سارے لبیک یا حسین کے نعرے والے ہو گئے۔ اگر پھر بھی وہی ریومرز پھیلاتے رہنا ہے، فلاں جگہ کرونا ہو گیا، فلاں جگہ کرونا ہو گیا، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، امام حسین کے ساتھ پالیٹکس نہ کھیلو۔
इमाम हुसैन के साथ जिसने भी पॉलिटिक्स खेली है वो जलील और रुसवा हो गया। खुदा रा तौबा करो, अल्लाह से डरो। मेरी ये आवाज़ अगर पहुंच जाए उन छाता बरदारों तक जिनका काम झूठ बोलना है, प्रोपेगेंडे करना है, शुरफा की पगड़ियाँ उछालनी है, मराजे के खिलाफ गालियाँ देनी है, नामूस की गालियाँ सोशल मीडिया पे डालनी है, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत करे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी बनिस्बत इसके कि अल्लाह उन्हें जलील करे। और आज तो उस बीबी की मजलिस है जिसे हुसैन इब्न अली ने, मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ जनाब सैयद तकी रिजवी साहब और उनकी अहलिया, उनके फर्जंदों, दुख्तरानों, अजीज़ानों, फैमिली की तरफ से, रिजवी फैमिली की तरफ से, आप तमाम हजरात व ख़वातीन का, जो यहाँ भी हैं, जो बाहर भी हैं, जो बेसमेंट में हैं, जो ऑनलाइन भी देख सुन रहे हैं, अल्लाह आपको अजर दे, जज़ा दे। शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और अल्लाह इंशाअल्लाह रिजवी फैमिली के रिज़्क़ माल में इजाफ़ा फरमाए, अहल हाल में बरकत हो, इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, मेरे और आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। अल्लाह मेरे और आपके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह सिद्क़ नीयत के साथ हमें लब्बैक या हुसैन कहने की तौफ़ीक़ दे। वक्त के यजीदियों को तबाह व बर्बाद और नेस्त व नाबूद फरमा दे। बस अजीज़ों, आज उसकी मजलिस है जो उसका सुकून है जो अपनी माँ का सुकून था। कुछ समझे? हुसैन की माँ को हुसैन से बड़ा प्यार था, हुसैन के बाबा को भी हुसैन से बड़ा प्यार था, हुसैन के भाइयों को भी बड़ा प्यार था, बहनों को भी, हुसैन के नाना को भी बड़ा प्यार था। इंशाअल्लाह लबैक या हुसैन का टॉपिक आगे जब चलेगा तो मैं अर्ज़ करूँगा कि हुसैन के नाना को कितना प्यार था हुसैन के साथ। सिर्फ एक जुमला आज सुन लीजिए कि आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख जाफ़र शोस्तरी ने लिखा कि जब हुसैन इब्न अली पैदा हुए तो सर से लेके पाँव तक उलट पलट कर हुसैन इब्न अली को रसूल ने चूमा। बीबी पूछती है कि मेरा हसन जब पैदा हुआ था तो आपने सिर्फ होंठ चूमे थे, मेरे हुसैन का जुज जुज उज़्व उज़्व बदन का चूम रहे, कभी सीने की तरफ से, कभी पुश्त की तरफ से, कभी सर, कभी पाँव। कभी आपने सुना है अजीज़ों, बुजुर्गों, अज़ादारों, कभी सुना है कि नाना नवासे के पाँव चूमे? नाना भी हुजूर जैसा। तो बाबा ये क्या वजह है? एक जुमला आयतुल्लाह ने लिखा है, सुबहान अल्लाह, लिखते हैं हुजूर ने फरमाया, बेटी उक़ब्बिलो मवाज़ अल जराहात, वो जगह चूम रहा हूं जहां तेरे गरीब को जख्म लगेगी। वो हुसैन इब्न अली कहते हैं, मैंने नमाज तहज्जुद में दुआ की थी। पता है ये कब कहा? जब वक्त आखिर हुसैन इब्न अली निकलने लगे तो रहवार ने चलने से इनकार कर दिया, रहवार रुक गया। हमें समझाने के लिए, वो तो आलिम इल्म लदुनी है, कहते हैं कि अतत्रुकुनी, तुम भी छोड़ते हो वक्त आखिर। उसने कहा या मौलाया, ज़बान हाल में, उन्जुर इला रिजलाया, मौला जरा मेरे कदमों में देखे। अब जो मौला ने कदमों में देखा, 3.5 साल की सकीना बाबा के घोड़े के कदमों से लिपटी हुई है और बार बार कहती है, मेरे बाबा के घोड़े मेरे बाबा को मक्तल में न ले जा। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हाथों पे उठाया। हमीद इब्ने मुस्लिम के जुमले हैं, ये क्रिश्चियन नैरेटर है, रावी है यजीदी फौज का। ये किसी पार्टी की तरफ से नहीं था, जो कुछ इसने लिखा है ठीक लिखा है। ये कहता है, मैंने देखा कि हुसैन जख्मों से चूर चूर थे। हमारे यहां हम कहते हैं लहू लुहान,
حسین ابن علی لہو لہان تھے، مگر اس کے باوجود اتنا پیار تھا بچی سے کہ بچی کو سینے سے لگا لیا. حمید کہتا ہے بچی کو سینے سے لگا، بچی لپٹ گئی اپنے بابا سے. بچی نے چھوٹی چھوٹی باہیں اپنے بابا کے گلے میں ڈال دی اور بچی کہتی ہے بابا میں نہیں جانے دوں گی. امام نے عجب جملہ کہا، یا سکینہ دعینی لالی آتی کے بالماء، بیٹی مجھے جانے دو، شاید میں پانی لا سکوں. یہ کہنا تھا کہ بچی اور جذبات میں لپٹی اور کہنے لگی بابا اب تو نہیں جانے دوں گی. چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، جو یہ کہہ کے جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا. یا زہرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اجرکم علی الزہرا. یہ بچی وہ ہے جسے تماچے لگے، یہ بچی وہ ہے جسے تازیانے لگے، یہ بچی وہ ہے جو اونٹ سے گر گئی، یہ بچی وہ ہے جسے پتھر لگے، یہ بچی وہ ہے جس سے عورتوں نے کہا دعا کر بی ہم کھانا پانی دیتے ہیں، جس طرح تمہارا گھر اجڑا ہے ایسے کسی کا گھر برباد. اجرکم علی اللہ. یہ بچی وہ ہے جو زندان میں بابا بابا کر کے روتی تھی. ایک روز میں ابھی سوچ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ برداشت کر سکیں کہ نہ کر سکیں. ابھی میں نے کہا تھا نا کہ آج تو بی بی سکینہ کی مجلس ہے، ان کا واسطہ اللہ کیسے ٹالے گا. یہ تہران ہاسپٹل کی بات ہے، تہران ہاسپٹل کی. جب میں قم میں طالب علم اور استاد تھا، اس زمانے کی بات. تہران ہاسپٹل میں ایک شخص کو، جوان کو کینسر ہو گیا تھا. اس کی موت کا اعلان ہو گیا اور کہا گیا اس کی اہلیہ سے کہ کل صبح 9 بجے، صبح کو 9 بجے آ کے اپنے شوہر کی لاش لے جانا. وہ زوجہ کہتی ہے، یہ اخبارات میں بھی آیا تھا، ٹی وی پہ بھی آیا تھا یہ واقعہ. وہ کہتی ہے میں جو بالکونی میں پہنچی روتی ہوئی، میری ایک 4 سالہ بچی تھی، وہ بھی رو رہی تھی، میں بھی رو رہی تھی، ایمبولینس ہم نے کر لی تھی. میں نے دیکھا دوسری طرف سے بالکونی میں میرا شوہر ٹہلتا ہوا آ رہا. میں نے کہا تو مر گیا تھا. اس نے کہا میں مر گیا تھا. بالکل درست ہے. جب میری روح نکلنے لگی تو مجھے ایک لمحے کے لیے ہوش آ گئی. جب مشینیں ہٹائی گئی، میں نے کہا جو میری لک آفٹر کر رہے تھے ان سے، میں نے کہا میڈیکل اسسٹنٹس کو کہ میرا رخ ذرا دمشق کی طرف کر دو. انہوں نے میرے بیڈ کا رخ دمشق کی طرف کر دیا اور مجھ میں اتنی ہمت تھی، میں نے کہا بی بی سکینہ آپ کے بابا تو مصروف ہوں گے، میں آپ کے بابا کا عزادار ہوں، میری بھی اتنی بڑی بیٹی ہے جتنی آپ کی عمر تھی، اپنے بابا سے کہیے مجھے اللہ سے شفا لے دے. میرا جملہ کہنا تھا. میں نے عجب منظر دیکھا، ایک سفید چادر میں ملبوس 4 سالہ بچی کمرے میں آئی اور مجھے کہتی ہے اٹھ میرے بابا کے عزادار، میرے بابا نے اللہ سے تجھے شفا لے دی. ماشاءاللہ، اجرکم علی اللہ. بس مجلس ہو گئی. اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ آہوں پہ رحم کرے. ایک روز بچی رات میں بہت روئی، بابا بابا کہتی تھی. یزید 7ویں محل میں سویا ہوا تھا اور اس نے میرے مولا حسین کا سر ایک باکس میں رکھا ہوا تھا. وہ ایک تشت میں تھا، تشت پہ رومال تھا.
यजीद कहता है पिछली रात के हिस्से में अजब मंजर देखा कि कमरे में हलचल हो गई। मैंने देखा कि रुमाल हट गया, हुसैन के सर ने परवास की, हुसैन का सर छत पे गया और सरे हुसैन से आवाज आई, मलून तू तो आराम से सो रहा है और मेरे सीने पे सोने वाली अपनी फूफी और भाई से मेरा सर मांग रही है। आखिर सर मिल गया। जैसे ही सर मिल गया, मुद्दत के परेशान होंठों को, प्यासे होंठों को अपने बाबा के होंठों पे रख के बीबी सकीना ने बैन शुरू किए। कलेजों में ताकत है तो बैन सुनना। पहला बैन, मन कता वरीदा का या बता, बाबा ये तेरी रगे किसने काटी। मन खजा का खजाबा लहयत का बेदमे का या बता, बाबा ये तेरी रीश को सुर्ख खिजाब किसने किया। मन है तमनी फी सेगारे सुन्नी, मुझे बचपन में यतीम किसने किया। दिलों पे हाथ रखना। बाबा जो आपने यमन से मंगवा के मुझे दूर पहनाए थे, शेमर जुल्म से ले गया। बाबा मैंने आपके बाद तमाचे खाए, ताजियाने खाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सुबहान अल्लाह, क्या मौजज़ा है ये मजलिस। ये मजलिस नहीं, ये मौजज़ा हो गया है दुख्तर हुसैन का। मेरा तो ये ईमान है। मेरे उस्ताद आयतुल्लाह अख्तर अब्बास क़िबला हमेशा फरमाते, बेटा जिसकी मजलिस पढ़ो तसव्वुर में ये रखना कि उसकी माँ भी आ गई है मजलिस में, उसका बाप भी आ गया है। मैं समझता हूं आज मेरे मौला हुसैन मर्दों का शुक्रिया अदा करेंगे शाह नजफ में, और बीबी रबाब, बीवियों का शुक्रिया। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। छोड़ रहा हूं, बैन बहुत सख्त है। आप भी छोटी छोटी औलाद वाले, बड़े सख्त बैन है। दो बैन और सुन ले, इल्तमा से दुआ। फारसी के मुअर्रिख ने लिखा, फारसी के मुअर्रिख ने लिखा, ए पिदर मेहरबानम शिकस्ता शुदे उस्तखानम। अगर आपने तर्जुमा सुन लिया तो बिस्तर पे भी रो पड़ेंगे इस गरीब की गरीब बच्ची के बारे में। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे मेहरबान बाबा, मुझे शिमर ने इतने ताजियाने मारे मेरी पसलियां मुड़ गई। या ज़हरा, एक बैन और सुन ले, मंजिल तमाम हो गई, मजलिस इख्तिताम पजीर हो रही है। अभी चादर आएगी। मैं कनाडा में था, अशरा पढ़ रहा था कि वहां मुझे किसी ने बताया, खुदा गरी के रहमत करे मौलाना मुंतजर अब्बास को, उन्होंने मजलिस पढ़ी थी, शायद यही थी आपके यहाँ, और उन्होंने ये कहा था कि ये सादात किराम हैं रिजवी, ये बड़ी अकीदत से चादर लाते हैं। तो उस शब में मैंने एक मजलिस में जुमला पढ़ा इसी हवाले से। मैंने कहा आज न्यूयॉर्क में उस चादर की ज़ियारत कराई गई जो बीबी सकीना की कब्र पे होती है। मैं कहूँगा काश ये चादर करबला में मिल जाती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है दिलों में ताकत, कलेजों में है ताकत। तो एक बहन और सुन ले, अल्लाह अकबर, अजीब बहन है ये भी। फारसी मुअर्रिख ने लिखा, बाबा दुख्तरान शामी बर तक यहाँ मखमली सर मी गुजारन,
و دختر تو به دیوار زندان یا سنگهای زندان سر می گزارت. بابا ارمان اس بات کا ہے شامی رئیسوں کی بچیاں مخملی تکیوں پہ سر رکھتی ہیں، تیری بیٹی کا تکیہ یا زندان کی دیوار ہے یا پتھر ہے. بی بی زینب آگے بڑھی. بی بی زینب نے عابد بیمار سے کہا بیٹا سجاد جلدی سے سر لے لو کہیں تمہاری بہن مر نہ جائے. عابد بیمار آگے بڑھے، بچی سے سر لے لیا. جملہ کہوں گا عمر بھر روتے رہو تو حق ادا نہ ہو. عابد بیمار نے ایک سر لے لیا، ایک سر دے دیا. حسین کا سر لے لیا، بہن مر گئی. حسین کی عاشق مر گئی، حسین کے سینے کا سکون مر گئی، چھوٹی زہرا مر گئی. اللہ اکبر. علی اصغر کی بہن مر گئی، علی اکبر کی بہن مر گئی. اللہ اکبر. دفن ہو گئی. میں تفصیلات نہیں پڑھوں گا کیسے دفن ہوئی. میں ایک ہی جملہ کہوں گا. میرے بزرگ تھے قبلہ علامہ صفدر حسین، یہ سب سے پہلے انہوں نے قبلہ نے واقعہ میرے غریب خانے پہ پڑھا تھا. قم کے اندر مجلس تھی، ان قبلہ نے ایک رسالہ تھا، رسالہ نصارائے نجران، اس کا حوالہ دیا اور ساتھ یہ کہا کہ یوسف مکی نے مجھے خود یہ واقعہ بتایا. یوسف مکی نے 70 سال سے زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہوگا. واقعہ کچھ یوں تھا، آیت اللہ محسن عاملی روضہ بی بی زینب کے مجاور تھے، متولی تھے. انہوں نے سید ابراہیم جو اسسٹنٹ متولی تھے ان سے سنا کہ ان کی 6 بیٹیاں تھیں. ایک روز میری 6 کی 6 بیٹیوں نے دیکھا، پہلے باری باری دیکھا کہ حسین کی یتیمہ کہتی ہے کہ سیم کا پانی میری قبر میں داخل ہو رہا ہے، اپنے بابا سے کہو میرا تعویذ قبر پختہ کر دے. پہلے تو سید ابراہیم نے خواب کو خیال سمجھا. ایک روز قیلولے کے لیے سویا ہوا تھا، سید کو یہ بچی خواب میں ملی اور کہا میرے بابا کی غربت کا واسطہ میرا تعویذ قبر کھول لے، میری لاش ڈیمیج ہو رہی ہے. جلدی سے یہ روتا ہوا آیت اللہ عاملی کے پاس آیا. آیت اللہ نے کہا خواب سچا ہے، جلدی سے مستری مزدور منگواؤ. قبر کا تعویذ کھولا. آیت اللہ نے حکم دیا سید قبر میں جا کر بچی کی لاش اٹھاؤ تاکہ قبر کو پختہ کیا جائے. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ تصویر دیکھی ہے کہ سامنے بی بی کی لاش پڑی ہے اور آیت اللہ رو رہا ہے. سید ابراہیم نے لاش اٹھائی، روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا. آیت اللہ نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہا میں کیسے نہ روؤں، میرا مولا کتنا غریب تھا. عابد بیمار اپنی بہن کو کفن بھی نہ پہنا سکا، ایک کرتے میں دفن ہے یتیم حسین. اب لاش رکھی، سید ماتم کرنے لگا. آیت اللہ نے کہا اب ماتم کیوں کرتے ہو؟ کہ مجھے سجاد کی غربت رلا گئی. بچی کے ہاتھ آج بھی رسیوں میں جکڑے ہوئے، آج بھی حسین کی عاشق رسیوں میں جکڑی ہوئی ہے. اس لیے کہ شرع الامہ میں روایت ہے شہید جس حال میں مرے اسے اسی حال میں دفن کرو. شاید عابد بیمار نے رسیاں نہیں کھلوائی، کفن نہیں پہنایا کہ جب میری دادی میرے بابا کا مقدمہ عرش کا ستون پکڑ کے بارگاہ عزتی میں دائر کرے میری بہن کو گواہ بنا. بار الہ میری اس بچی کا کیا قصور تھا؟ ماتم حسین.